श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मान को मु स्वागत करुछि। आज आपण मान को उद्देश्य रे एक सुंदर आलोचना रीति साहित्यर शेषार्थर यशस्वी अप्रतिद्वंद्वी अनतिक्रम्य कवि जे कि ईश्वर चिंतन रे राधाकृष्ण प्रेम रे विदग्ध चिंतामणिर काव्यकार अभिमन्यु सामंत सिंहार एवं आजिर आमर आलोचनार प्रसंग विदग्ध चिंतामणि संपर्क रे राधाकृष्ण लीलात्मक काव्य एक अनवद्य कृति जहाकु नहीं अनेक आलोचना आपण माने सुनिचंती। तेबे विदग्ध शब्द को आमे एमती बुझी पारिबा विरह बा वियोग रे दग्धीभूत होई एक सर्वोच्च चेतना जागृत हेले ताहाई दिव्य आनंद पूर्ण मुग्धता जहा मनीष मन भितर अनवरत एक आवेग सृष्टि करे, तल्लीनता सृष्टि करे, ताही विदग्ध। विराग सत्वे अनुरक्तिपूर्ण अनुराग रे मुग्ध होई निरंतर जागृत रहिबा यही विदग्ध चिंतामणिर उद्देश्य। आज विदग्ध चिंतामणि संपर्क रे आपण मानकु आलोचना आपण मानक निकट रे मु आलोचना प्रस्तुत करिछि। तेबे तार प्रथम छांद र प्रथम पद 50 वर्ण नियम रे रचित मंगलाचरण अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि अव्यक्त लीला को व्यक्त कर अवतरी कला विलास दिग्धात्मा विदग्ध इति कीर्त्यते। कला विलास रे चतुर जे से विदग्ध अर्थात लीला प्रिय। चिंतामणि जे अभीष्ट प्रदान करती से ही चिंतामणि। चिंतामणि नाम तोर चिंतिला मात्र के भवु उद्धार बोली आमे जानिचे। एठारे भगवान कृष्ण को चिंतामणि भावरे कहा जाइछि, नामित करे जाइछि। लीला चतुर कृष्ण जो काव्य रे नायक से काव्य विदग्ध चिंतामणि नाम रे कथित। रूप गोस्वामी कृत विदग्ध माधव नाटकर नाम अनुकरण ए नाम प्रदत्त। ए काव्यर केतेक विषय मध्य विदग्ध माधव नाटक गृहीत होइछि बोली कहा जाय। कवि अभिमन्यु राधा कृष्ण लीलात्मक ही काव्यर प्रारंभ रे सेही राधा कृष्ण को नमस्कार करी मंगलाचरण करिसंती। अप्राकृत शब्दर अर्थ होछि अलौकिक, प्रेममूर्तिर अर्थ होछि प्रेममय स्वरूप। अर्थात आपण समस्ते जानती आकर्षयति इति कृष्ण सर्वाकर्षणर मूल हेतु बिंदु हेउचंती भगवान कृष्ण। तेणु राधा कृष्ण उभय को से स्तुति करिसंती कारण से जानती से दुहे ही सर्वनियामक। निज को अति हीन मने करिसंती कवि। कविंकर नमस्कार सूचित हेउछि जे राधा कृष्ण जुगल मूर्ति धारण करी आपण माने अवतीर्ण होइथिले। तुमे पृथ्वी रे अवतीर्ण होई अप्रकाशित लीला को प्रकाश करिछ। आदि अनादि कारण निर्गुण सगुण आत्मा राम सनातन ब्रह्म निरूपण है। आदि से ही प्रथम से ही समस्तंकर कारण, अनादि जहांकर आदि कारण नाही। आरंभर स्थिति संपर्क रे आमे किछि कहि परबा नाही। संसारर कर्ता उपादान और निमित्त कारण पुणी निर्गुण से निर्गुण रे अछंती। सत्व रज तम तीनोटी गुण बोली आमे समस्ते जाने। तेणु परमब्रह्म अवस्था रे ए तीनटी गुण थाए एवं यह शून्य मध्य। सगुण कहिले साकार रूप अवतार बेले विष्णु बहु रूप धारण करिसंती। पुणी मध्य आत्माराम स्वयं आनंदमय बा निजे निजे आम हृदय रे स्थित हुई क्रीड़ा करुचंती। चिरंतन सनातन रूप से ब्रह्म रूप रे निरूपित से केतेक तुम्हंको ब्रह्म रूप रे निरूपण करंती किंतु ब्रह्म तुमर अंग प्रभा अर्थात कौनसी प्रकार वर्णनार चिंतनर से तार ऊर्ध्वरे। तेणु से इच्छामय से जगतर नियंता
ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏତେ ଚାଂସ କଳାହା ପୁଂସ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ସେ ଇଚ୍ଛାମୟ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ମହତ୍ ପ୍ରଭୃତି ଚତୁର୍ବିଂଶତି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଧାନ ସେ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତୁହି ଇଚ୍ଛାମୟ ସର୍ବଶକ୍ତି ବନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ବିହିଜେ। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେ ନିଜେ ଭଗବାନ, ସେ ଇଚ୍ଛାମୟ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିବନ୍ତ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱ। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ 36 ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ଆକର୍ଷଣର ହେତୁ ସେ। ତେଣୁ ଈଶ ଶେଷାଦି ସେବକ, ଈଶ କହିଲେ ମହାଦେବ, ଶେଷ କହିଲେ ବାସୁକି। ତେଣୁ ଶିବ ବାସୁକି ପ୍ରଭୃତି ତୁମର ସେବା କରନ୍ତି। ତୁମେ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭୃତ୍ୟ ତମର, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ, ସେବକ, କିଙ୍କର, ଆପଣ ପୂଜ୍ୟ, ଆପଣ ସେବ୍ୟ। ଅଭିଳଷିତ ବା ଇଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କାମ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅତି ଉତ୍କଟ ଇଚ୍ଛାର ବିଷୟ ଯାହା ନହେଲେ ନ ଚଳେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଭୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ହେ ଦୟାର ସାଗର, ଦୟାନିଧି, ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କର ପ୍ରଭୁ। ନିଜ ଭକ୍ତର ବା ପ୍ରିୟର ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ କେବଳ କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଳନାନ୍ତ ତୋ ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗୀ ବିକାରେ ଉତ୍ପ୍ଲୁତ ତନ୍ତୁ ବାୟସୂତ୍ର ପରକାରେ। ଯେ ତୁମର ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଚାହିଁଛ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଚାଲିଛି, ସଂସାର ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଆଖିପତା ଲେଉଟେଇ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ। ତୁମେ ଜଗନ୍ମୟ, ତୁମଠାରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ରହିଛି। ସୁତରାଂ ମୃଗରେ ତନ୍ତୀର ସୁତାଡ଼ ଓ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ରହିଅଛି। ନୈତ ଚିତ୍ରಂ ଭଗବତୀ ହନ୍ୟନ୍ତେ ଜଗଦୀଶ୍ୱରେ ଓତପ୍ରୋତମିଦଂ ଯଶୀଂ ସ୍ତ୍ୱନ୍ତୁ ସ୍ୱଙ୍ଗ ଯଥାପଟ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ପତ୍ତିର ମୂଳ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସର ମୂଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ପୋକ ନିଜ ମନକୁ ସୂତା କାଟି ତହିଁରେ ଖେଳି ତାକୁ ଖେଳେଇଲା ପରି ତୁମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଲୀଳା କରୁଛ, ସୃଷ୍ଟି ବି କରୁଛ, ସ୍ଥିତି ବି ଅଛି, ଲୟ ବି କରୁଛ। ଏକରୂପୀ ଛନ୍ମ ଦେହା ଜଗନ୍ମୋହିନୀ ତୋର ମାୟା। ତେଣେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅତି ଅନ୍ତ, ସ୍ଥିତି ଅନ୍ତ କରୁ ତୁ ଉର୍ଣ୍ଣ ନାଭିବତ। ଉର୍ଣ୍ଣ ନାଭି କହିଲେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ପରି ସୂତା କାଟି ସଂସାରକୁ ସେ ନଚଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଧର୍ମଗ୍ଲାନି ସମୟରେ ଜାତ ହୋଇ ଧର୍ମ ଥାପୁଅଛ। କବି ଏଠାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୁତି, ଶ୍ରୁତି କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବେଦ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ବେଦରେ, ଅନେକ ସମ୍ବାଦରେ ତୁମର ରୂପ, ଗୁଣ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଯଶ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ନକ୍ଷତ୍ର ଅନନ୍ତ ଅସଂଖ୍ୟ, କଳ୍ପ ସହସ୍ର, କଳ୍ପ କହିଲେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଯୁଗ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ 432 ଲକ୍ଷ ଦିନ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଦିନ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ କଳ୍ପରେ କଳ୍ପନା କଲେ ହେଁ ତୁମର ମନୋହର ଯେ ମୁଖ୍ୟ, ତାହାର ଶୋଭା ଯେ ମହିମା, ତାର ଶେଷ ସୀମା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଲୁବ୍ଧକ କହିଲେ ଶବର, ଯାରା ଶବର ପାଦରେ ଶରବିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣ ତାରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ହରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମୁଖ ପଦ୍ମର ଅମୃତ ପାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ମହିମା ବନ୍ତ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ରସ ଏକନିଷ୍ଠେ ଅଭିମନ୍ୟୁ କବି କରେ ଆଶହେ। ତେଣୁ ଏଇ ଅଖିଳ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ, ଅହେତୁକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରୀତି ଭକ୍ତି ରସର ଏକାଗ୍ର ବାଞ୍ଛା ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି କାହା ପାଖରେ? କବିଙ୍କ ପାଖରେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଅଭିପ୍ରାଣ ମଣିଷଙ୍କର, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ତ୍ରୟ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଇଚ୍ଛା ତ୍ରୟ କହିଲେ ଦୈନ୍ୟ ବୋଧିକା, ପ୍ରାର୍ଥନାମୟୀ, ଲାଳସାମୟୀ। ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକୁ 3 ଭାଗରେ ଏଠି ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି। ଐରାବତ ଗତି ଅଣିମାଦି ଭୋଗ ମୁକ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଦିରେ ମୋ ଚିତ୍ତ ନୋହିବା ଆସକ୍ତି ହେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କିଛି ଫିକା, ଆପଣ ଥିଲେ ସବୁ କିଛିର ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଐରାବତ
ଏପରି ଗତି ଯାହାର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଗମନା ଅଣିମାଦି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ ମୋକ୍ଷ ଓ ରାଜ୍ୟାଦି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୋହର ମନ ନ ବଳୁ। ଐରାବତର ଗତି ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ। ଐରାବତରେ ଗତି ମାନେ ଐରାବତକୁ ସେ ତାଙ୍କର ବାହନ। ତେଣୁ ଯିଏ ଐରାବତୀରେ ଗତି କରନ୍ତି ବା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଣିମାଦି ଭୋଗ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶ୍ରୋତବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟି ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଔଷଧି ସାନନ ହେ ମାଗୁଛି ପଦ ଧରି, ଓ କରିବି ଆଲୋ ଦାସୀ ଡାକିଲେ କିଶୋରୀ ଯେ। ଯଦି ଡାକିବେ କିଶୋରୀ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଓ କରିବି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଔଷଧିସ ମୁଖୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଔଷଧିସ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆନନ କହିଲେ ମୁଖ, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖ ଯାହାର, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଶୋରୀ ରାଧା। ତେଣୁ କିଶୋରୀ ରାଧା ଯଦି ଡାକିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଓ କରିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧାଙ୍କର ଦାସୀ ହେବାକୁ ମୁଁ ପଛେଇବି ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ରୂପ ସ୍ଥାନିତ ହେଇଛି। ଉଦାରତା ଗମ୍ଭୀରତା ଗୁଣ ନିପୁଣ ତୁମେ ସତେ ପଦାଶ୍ରିତ ମୋ ଠାରେ ବଶ ହେବ, ତୁମ୍ଭ ପଦାଶ୍ରୟ କେବଳ ମୋର ଔଷଧ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ବଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ୟରେ ତୁମର ଲୀଳାଗାନ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ଗଭୀରାର୍ଥକ ପଦାବଳୀରେ ତୁମର ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଏଠି କବି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଯିଏ ଯାହାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଏବଂ ଭଲ ପାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ଲୀଳାଗାନ। ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟାଦି ନିପୁଣ ପଦାଶ୍ରିତେ ଔଷଧ ସେ ମୋର, ତୁମ୍ଭେ ବଶ ହେବ ସତେ ହେ, ତୁମେ ମୋର ବଶ ହେବ। ତେଣୁ ଉଦାରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ବା ପଦ ଓ ଅର୍ଥର ଲାଳିତ୍ୟ ବହନ କରୁଥିବା ଔଦାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥର ଗୁରୁତା ବହନ କରୁଥିବା ଗୁଣଯୁକ୍ତ ପଦାବଳୀ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସତେ କ'ଣ ମୋର ବଶ ହେବ ପ୍ରଭୁ। ତୁମକୁ ବଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ୟରେ ତୁମର ଲୀଳାଗାନ ଏକମାତ୍ର ମୋର ଔଷଧ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏଠି ଭକ୍ତିମତା କବିଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଠି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ତ ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଶେ ବୋଲି ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱରୀ ଈଶ୍ୱର ଅକେଇ ତବ କରୁଣାକୁ ପରସ୍ପରେ କର ହେ। ତୁମ୍ଭେ ମୋକ୍ଷାଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ସେ କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଚାହେଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରସ୍ପରେ, ମୁଁ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହେଁ। ଅନନ୍ତ ସିଦ୍ଧି ମୋହର ତୁମ୍ଭ ପଦାର୍ଜିତ, ଅବିଘ୍ନେ ହେଉ ସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞାକର ଦତ୍ତ ହେ। ତେଣୁ ଏଠି ମଙ୍ଗଳାଚରଣର ନିୟମ ରୀତିଯୁଗ୍ୟ କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସାଧୁ ସ୍ତୁତି, ଖଳ ନିନ୍ଦା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଗୋଟେ କାବ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କବି ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ସିଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠି କବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଦ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତୁମ୍ଭର ପଦାର୍ଚିତ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଅନନ୍ତ ସିଦ୍ଧି ଅଟେ। ସେଇ ସିଦ୍ଧି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ହେଉ, ଏ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ କାମନା କଳପ ତରୁ ଚିନ୍ତାମଣି ନାମ, କଳ୍ପୁଛି କବିତ୍ୱେ ବର୍ଣ୍ଣିବାକୁ ତବ ପ୍ରେମ ହେ। ସେ ସମୟର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଗୋଟେ କାବ୍ୟିକ ଭକ୍ତିମତ୍ତା, ଯେ ମୁଁ କଳ୍ପନା କରୁଛି ମୋ କବିତ୍ୱକୁ ବର୍ଣ୍ଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ରହିବ ପ୍ରେମ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ତୁମେ କାମନା ପୂରଣ କରିବାରେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ଚିନ୍ତାମଣି ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଚିନ୍ତାମଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତିଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଦୁହିଁକି ଯାହା ମାଗିବ ତା ସେ ପାଇବ। ତୁମେ ନିଜେ ନିଜ କାମନା କଳ୍ପତରୁ ଚିନ୍ତାମଣି ନାମ ବହିଛ ହେ ପ୍ରଭୁ। ହେ ଖଗପତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଏ ମୋର ମାନସ, କ୍ଷିତି ପାବନ ମଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣିବିତ ଯଶ ହେ। ତେଣୁ କ୍ଷିତିର ପାବନ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଯଦି କେହି ପବିତ୍ର କରୁଛି, ସଂସାରର ପବିତ୍ରକାରୀ ତତ୍ଵ ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଈଶ୍ୱର, ହେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା, ତୁମର ଲୀଳା ମଙ୍ଗଳମୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣିବି। ଗୁଣଗ୍ରାହକେ ପାଇବେ ଚିନ୍ତିଲା ସୁପ୍ରେମ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ମାତ୍ରେ, ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ, ସୁପ୍ରେମ କହିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ସେ ଲାଭ କରିବେ।
ଏବଂ ଗୀତ ହେବ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ନାମ ହେ। ତେଣୁ ଘୃଣାରେ ଅନାଦରରେ ଯଦି ଆକୁ କେହି ଶୁଣିବ ବେରସିକ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରେମରେ ବୁଝିବ, ତେଣୁ ଏହା ହେବ ରସିକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ତରଳାଇବାକୁ ଏପରି ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଘିଅକୁ ତରଳେଇ ଦିଏ, ସେପରି ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରସିକ ହୃଦୟକୁ ତରଳେଇବ। ଘୃଣାରେ ଘୋଷିଲେ ନରେ ପାଇବେ ନିର୍ବାଣ, ଘୃତବତ ରସିକ ହୃଦୟକୁ ରବି ଜାଣ ହେ। ଉଆଁସ ଅନ୍ଧାର ଅଜ୍ଞାନକୁ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଉଇଁଲା ରବି ଏ ଧୀର ଚକ୍ର ସୁଖ ସୀମା ହେ। ଅମାବାସ୍ୟାର ଗାଢ ଅନ୍ଧକାର, ଉଆଁସ କହିଲେ ଅମାବାସ୍ୟା, ଅମାବାସ୍ୟାର ଗାଢ ଅନ୍ଧକାର ତୁଲ୍ୟ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ, ବା ଏଠି ଅମାବାସ୍ୟା କହିଲେ ଅଜ୍ଞାନତା, ତାକୁ ନାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଆକାଶରେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଅଜ୍ଞାନ ମଣିଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଯୋଉ ଅଜ୍ଞତାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଉଇଁଲା ମାତ୍ରକେ ରାତ୍ରି ପଳାୟନ କରେ, ରାତ୍ରିରେ ବିରହ ବିଧୁର ହୋଇଥିବା ଚକ୍ରବାକର ସୁଖ ବଢ଼ାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ହେଲେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହେବେ, ରାତି ହେଲେ ସେମାନେ ଅଲଗା ହେବେ, ଚକ୍ରବାକ। ତେଣୁ ସୁଖ ବଢ଼େ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରବାକର? ରାତି ହେଲେ ସେ ବିରହରେ ସନ୍ତପ୍ତ ହେଉଥାଏ, ସକାଳ ହେଲେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଅଧୀର ହେଇଯାଏ, ତାର ସୁଖ ଆସିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ତୁମର ଆସିବା, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ସେମିତି ଶୀତଳତା, ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଶୀତଳ ସ୍ୱାଦୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ବିମଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ରୁଚିକର, ଆପଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ତେଣୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଚରିତ ହେଉଛି ଉଭୟ, ରବିତୁଲ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରତୁଲ୍ୟ, ଗଙ୍ଗା ପରି ବିଶୁଦ୍ଧ, ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ବେଶୀ ଗଭୀର। ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଶୀତଳ ସ୍ୱାଦୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ବିମଳ, ଚରିତ ଗଙ୍ଗା ନିର୍ମଳ, ସିନ୍ଧୁରୁ ଅଥଳ ହେ। ଛଦ୍ମାର୍ଥିକ ଦମ୍ଭଧର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ପବି, ଛଳ ଲୋକର ନବ ଗୁଣବତୀ ଛବି ହେ। ଅର୍ଥାତ୍ କପଟରେ ଅର୍ଥ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର, ବା ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଅର୍ଥକାରୀ ବୋଲି ମିଛରେ ରଟନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବରୂପ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଗର୍ବରୂପ ଧର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ପର୍ବତ, ପର୍ବତକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ। ପବି ହେଉଛି ବଜ୍ର, ପବିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଜ୍ର। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏତେ ପବିତ୍ର ଯେ ବଜ୍ର ପାଲଟିଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କପଟ ରୂପକୁ, କପଟ ମାନସିକତାକୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଛୈଳ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ନୂତନ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀର ଶୋଭାକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ଛୈଳ କହିଲେ ରସିକ। ଏହା ଛବି, ଏଇ ଛବି ଶୋଭାମୟୀ କାବ୍ୟାଙ୍ଗନା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, ତହୁଁ କାବ୍ୟ ରସିକର ଏହା ଆସ୍ୱାଦ୍ୟ। ଏଭଳି କବିତା, ଏଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା। ଏହା କେବଳ ରସିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାକୁ ବୁଝନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ଯମକାଦି ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯଥାଜାତ ଧନ୍ଦା, ଏଠି ବୁଧ ମନୋବୁଧ ହେ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯମକାଦି ଚିତ୍ରକାବ୍ୟରେ ଏହି କାବ୍ୟଟି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତିକାରକ, ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଝଳି ମାର୍ଗ ପାଇବେ ପଥିକ ହେଲେ ଶ୍ରମୀ। ଝଳି ମାର୍ଗ କହିଲେ ସଫା ବାଟ, ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଯୋଉଠି ରାସ୍ତା ପାଉନଥିବ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଳା ବାଟ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଶ୍ରମୀ ହବ, ଯିଏ ପରିଶ୍ରମୀ ହବ, ସିଏ ସିନା ପାଇବ, ସେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କାବ୍ୟରେ ପଥୁକି ଲୋକେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯେମିତି ସଫା ବାଟ ପାଇବେ, ସେମିତି ଝଗଡ଼ା ବାଟେ, ଅକଳି ବାଟରେ, କଳିଆ ବାଟରେ ତଥା ଅବାଟରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, କଳି ଲଗାନ୍ତି, ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ବାଟରେ ସେ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ, ସେ ବୁଦ୍ଧିବଣା ହେଇଯିବ। ଯଦି ଝଗଡ଼ା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅଯଥା କଳହରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ। ତେଣୁ ସ୍ଥିର, ସଫା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ, ଶାନ୍ତ ମଣିଷ, ସେମାନେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମୀ, ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ନ୍ୟାୟାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବେଦାଗମ କାବ୍ୟ, ନ୍ୟାସ କଲା ଲୋକର ଏ ହୋଇବଟି ଭାବ୍ୟ ହେ। ନ୍ୟାୟାଦି ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ନ୍ୟାୟ, ବୈଶେଷିକ, ବେଦାନ୍ତ।
शास्त्र कहले मनु याज्ञवल्क्य प्रभृति धर्मशास्त्र, पुराण कहले पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्म स्कंद प्रभृति, वेद कहले ऋक् साम यजु अथर्व, आगम कहले वेद षडंग उपनिषद मन्वादि शास्त्र प्रभृति, काव्य कहले कालिदास माघ प्रभृति षट काव्यादि। ए सबु हृदय लाभ कले ए सबु जदि आमे आमको ए सबु आपे मिली जीवो जदि आमे राधा कृष्ण उपरे संपूर्ण रूपे भरोसा करिबा, आस्था रखिबा, विश्वास करिबा एवं तांको प्रेम रे रहिबा। तेबे श्रोता बंधु आज 26 पद आमे पढ़िले। तेबे कवि अभिमन्यु विदग्ध चिंतामणि काव्य किशोर श्रीकृष्ण और किशोरी श्री राधांकर वृंदावन लीला को नहीं रचित। एथिरे मुख्यतः राधा भाव को वर्णना करा जायछि। श्रृंगार रस माध्यम माधुर्यमय श्रीकृष्ण और माधुर्यमय श्री राधांकर लीला को उपस्थापन करा जायछि। तेणु प्रथम छांदरे कवि प्रथम छांद आम आज पढ़ुले शुणुले। प्रथम छांद मंगलाचरण, मंगल राग और 50 वर्ण नियम रचित। 50 वर्ण नियम को आपण माने मन रखिए, कारण यह सब बेले प्रायतः प्रश्न भाव में आसे जेकोसी परीक्षा रे। एथिरे कवि अप्राकृत प्रेममूर्ति राधाहरि को स्तुति करी से किपरि उद्भव हुई काले काले धर्म संस्थापन करिसेंती से विषय रे सूचना देइचंती। महिमावंत प्रेम भक्ति रस को परिवेषण करने को स्थिर करी राग मार्ग भक्त मानू यही काव्य को अध्ययन करने को कहिचंती। आदौ नमस्क्रिया जमती आमे जानिचे जे प्रथमे नमस्क्रिया निर्देश खलनिंदा साधुस्तुति इत्यादि करी काव्यर गठन कला संपर्क रे मध्य कवि सूचना देइचंती। हरे कृष्ण राम नाम जहि सेहि तत्व, हरसे रसिबे घिनी साधवे ए गीत है। विदग्ध विदग्ध चिंतामणिए श्याम सामंत सिंहार करई लय। श्रोता बंधु आज आम शुणुले विदग्ध चिंतामणि प्रथम छंद। आपण मानू परवर्ती पर्यायर आउ विदग्ध चिंतामणि को नहीं जो पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त जो अच्छी अध्याय गुड़िक परिच्छेद अच्छी जो पद गुड़िक ताकू आम आलोचना करवा। तेबे आज आपण को ये आमर ऑडियोटी केमती लगिला आपण मान मतामत अपेक्षा मु रहूची। जदि आपण माने आम चैनल को सब्सक्राइब करिवे तेबे आहुरी बहुत तथ्य बहुत साहित्यिक आलोचना साहित्य धर्मी आलोचना आपण पाइबे, साहित्यिक माननकु सुनी परिबे। तेबे आमको बहु मात्रा रे आपण माने सब्सक्राइब करंतु, कमेंट्स दियंतु। बहुत परिश्रम करी आपण मानक पाखरे किछि एक तो मनोरंजन सहित ज्ञान जो दिगटी को विकसित करने प्रोत्साहित करने आमर जो प्रयास ताहा सार्थक हम जदि आपण मैंने आमको सब्सक्राइब करती। आज ऑडियो संपर्क में आपंकर मतामत अपेक्षा करुच्ची। धन्यवाद।